Most of us are not even sure of what God is asking us to do, and we find it difficult to comprehend or decode His plan. Some of us exactly know what God is asking us to do, but we hesitate to obey. Few of us do not have the patience to pursue the entire plan of God. We get desperate and we give up halfway. But there lived a man in the Bible who decoded God's plan, obeyed, and pursued till the end. Despite the rampant wickedness that was increasing exponentially upon the earth, there is one man who stands out: Noah. Noah found favor with God. Yes, God was about to send judgment upon the world for its wickedness, but God extended His saving grace to Noah and his family. God gave Noah his entire plan in a nutshell, the end of all flesh, but confirmed His plan of redemption for Noah and his family. God commanded Noah to build an ark, gave out minute details that needed to be incorporated in the design. The design phase would have been difficult for Noah to figure out or even imagine such massive structure. During the execution phase, some of the design portions must have become more complex to comprehend. Like us, Noah did not have option to refer any book, model, or even get an expert advice. He only had to trust and reach out to God for all his silly questions and doubts. 100+ years of wait. During this entire period, Noah would have developed a close relationship with God built on absolute faith. Only God knew the entire plan. 40 days of rain which is going to open all the fountains of the great deep, even the windows of heaven, and mountains are going to be underwater. But the ark needs to stay afloat almost close to 365 days with enough supplies to keep the entire new world alive. We need to consider the fact that Noah and his generation more than likely had never seen such volume of rain before. Yet God tells Noah to build a large sea-going vessel nowhere near a body of water. In the process, Noah did realize that he was building a prototype and not a copy of an existing design. And this helped him sustain his faith for the next 100 years, filled with shame, mockery, and strong criticism. Most of the time, we fail to decode God's entire plan and forget to reach out to Him when we are pressed with questions and doubts. Look for similar models and even try to get expert advices. We fail to cling on to the plans and promises of God, and we get desperate. The prolonged timelines make us doubt God's plan and devastate our absolute faith. But my dear friend, today, if we are able to rededicate ourselves and walk in absolute faith without raising questions and doubts on God's plan, we will be able to stand firm on our absolute faith like Noah, despite of prolonged timelines. Remember, doubts will lead us straight to unbelief. But if we walk in absolute faith, enduring the shame, mockery, and strong criticism, we will stay afloat and will land safe in God's plan of redemption. Let us today glorify God through our action based on absolute faith, despite of prolonged timelines. For the word of God says in James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. May God help you to walk in absolute faith despite of prolonged timelines. God bless you. నేను చాలాసేపు దేవుడి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఈ మాటలు దేవుడు నాకు బయలుపరిచినారు. చాలా చిన్న ప్రసంగమే కానీ ఇదిలో చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్ ఉంది అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్. ప్రత్యేకంగా కొంతమంది చెప్తారు, ఎబేషు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం ప్రకారం, లోబడండి, ఒబే యువర్ పేరెంట్స్, మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడండి. 3-4 వాక్యంలో వైఫ్ తోడు దేవుడు మాట్లాడతారు, భార్య భర్తకు లోబడండి, భర్త భార్యకు లోబడండి అని మాట్లాడతారు. తర్వాత సంఘం కూడా అలాగా ఉండాలి అని పౌలు చెప్తారు 1 కొరింథీ పత్రికలో. మన ఈ ఒబీడియన్స్ గురించి చాలామంది సింపుల్గా తీసుకుంటారట ఈ కాలంలో. కానీ ఒబీడియన్స్ లోబడాలి, విధేయత కలిగి ఉండాలి. ఈ విషయంలో మనం తెలుసుకోవాలైతే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది. బైబిల్లో చాలామంది దేవుడు మాటలకు లోబడి ఆయన మాటల ద్వారావే
తను జీవితంలో జీవ్యం చేసినప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేసినారు మీరు మనమందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. వాక్యం చెప్పిన నేను కూడా ఈ మాటలు దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు, చాలా 3-4 గురించి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మనం ఈ ఒబీడియన్స్ లోబడాలి ఏది దేవుడికి ఏమో లోబడాలి, ఇదే మనం మాట్లాడతాం. నా ప్రియలారా, ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో దేవుని మాటలు వినవచ్చిన మీ అందరికీ చాలా ప్రాముఖ్యంగా చెప్తాను. ఈ ఒబీడియన్స్ అనే మాట, లోబడద, ఈ మాట మీరు నిర్లక్ష్యంగా తీసుకోకూడదండి. మీరందరూ మనసులో ఈ లోబడద విషయం, దేవుడికి లోబడి నడవాలి, ఆయన మాటలకు లోబడాలి, ఆయన ఆజ్ఞకి లోబడాలి, ఆయన సిద్ధంకు లోబడి చేయాలి. ఈ మాట అన్నిటికీ బైబిల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది. కానీ బైబిల్లో చాలామంది ఉన్నారు, అందులో ఒక 3-4 మాత్రం దేవుడు మాటలకు లోబడినారు. త్రూ సమ్ పీపుల్, ఎవరో ఒకరి ద్వారా మాటలు వచ్చి ఆ మాటలకు లోబడినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వాళ్ళ జనరేషన్లో తరతరాల్లో పుట్టినారండి. మన ద్వారా కూడా యేసు ప్రభు చాలామంది జీవితంలో పుట్టాలి. అయితే నా ద్వారా చాలామంది రక్షణ పొందుకోవాలైతే నేను కూడా కొంచెం విషయంకు లోబడాలి. ఇది సింపుల్ మెసేజ్, కానీ మీరు డీప్గా ఇది మెడిటేషన్ చేయాలి. పాత గ్రంథంలో ఫస్ట్ విషయం మనమందరికి తెలుసు, ఆదాము జీవితం. ఆదాము దేవుని మాట ఒకటే మాటకు లోబడలే. ఏ విషయం కండి? ఆ పండు తినకూడదు చెప్పి, ఆ వృక్షం చెట్టు దగ్గర పోకూడదు, అది తినకూడదు, ముట్టకూడదు చెప్పినప్పుడు అది అన్నీ చేశారు. న్యూ టెస్ట్మెంట్లో నూతన గ్రంథ కాలంలో యేసు ప్రభుకు చూడండి, ఆయన ఉపవాసం చేసిన తర్వాత భయంకరమైన ఆకలి, రాయి తీసి సైతాన్ చేతిలో ఇచ్చి, ఇది నువ్వు తిను, ఇది తిన్నప్పుడు మీకు ఆకలి తీరుతుంది. ఆదాముకు అక్కడ భోజనం, ఇక్కడ దేవుడికి భోజనం. ఇద్దరికమే ఈ భోజన ప్రకారమ ఒక శోధన. ఈ 2 శోధనలో సైతాన్ చెప్పిన, దేవుడికి తెలుసు రాయి తీసి అప్పంగా మార్చి తినొచ్చు, తన ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు, కానీ సైతాన్ మాటలకు లోబడలే. ఇది ముఖ్యం. ఆయన జయించారు, దాన్ని మన వాక్యం చెప్తాం, కానీ సైతాన్ మాటలకు మనం లోబడకూడదు. సమ్టైమ్స్ మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేదు, నాకు బోర్ కొడుతుందని చెప్పి కొంచెంసేపు టీవీ చూద్దాం, కొంచెంసేపు అది చేద్దాం, కొంచెంసేపు ఈ తప్పు చేద్దాం, అది చేద్దాం అని చెప్పి మీరు అలాగ మనసులో అనుకున్నప్పుడు 2 మాటలు వస్తుంది. ఒకటి, దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ మీలో చెప్తారు చేయకూడదు, నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉండు, యు ఆర్ అలోన్, సో యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ క్లీన్, హోలీ ఇన్ sometimes God will speak with you. That is inner man voice will come, the Holy Spirit. At the same time, it will overcome your inner voice, and one more voice will come. That is voice of devil. మీ లోపల ఒక వాయిస్ మాట్లాడుతుంది, చేయకూడదు. ఈవెన్ నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. ఏనా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మీలో చాలామంది ఒంటరిగా ఉంటారు, కొంతమంది అలాగా బయట పోతారు. ఎలాగో మీకు లోన్లీగా, సెపరేట్గా, ఒక ప్రైవేట్గా ఒక ఏకాంత జీవితం మీకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. అప్పుడు సైతాన్ ద్వారా ఒక మాట, అది చేసినా ఏమి, అది చూసినా ఏమి, అలాగ వచ్చినప్పుడు ఎవరు లేదు నేను చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆ సైతాన్ మాటకు లోబడినప్పుడు ఆశీర్వాదం మన జీవితం నుండి పారిపోతుంది. నా ప్రియలారా, దేవుని ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మన చుట్టే ఉండాలి. దేవుని ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మన మీదే ఉండాలి. దేవుని ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మన ఇంటిలో ఉండాలి. దేవుని ఆశీర్వాదం మన కుటుంబంలో కుమ్మరించబడాలైతే ఒకటే మాట, లోబడాలి. ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మొదటి సామెల ద్వారా దేవుడు చెప్తారు, మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. అన్ని చేయాల్సిన, నువ్వు అన్ని బలి చేయొచ్చు, కానీ బలికి పైన ఒబీడియన్స్, లోబడద, విధేయత ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆశీర్వాదం చెప్తారు. నా ప్రియలారా, పాతగ్రంథ ఆదాము జీవితంలో ఆ ఫస్ట్ ఒక్క మాటకి లోబడకుండా పోయినారు. ఆ మంచి సంతోషమైన దేశం వదిలేసి, ఆ తోటం వదిలేసి దేవుడు బయట పంపినారండి. నా ప్రియులారా, ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సరే చూడండి, ఆదాముకు అవాకు దేవుడిచ్చిన మాటకు వాళ్ళు లోబడలేదు, ఆ తోటం బయట దేవుడు పారవేసినారు.
ఇక్కడ యేసు ప్రభు లోబడినారు. రాయితీని కూడా దేవుని మాటల ద్వారా బ్రతకొచ్చు చెప్పినప్పుడు దేవుని కృప ఆయన నెక్స్ట్ సైతాన్ ద్వారా వచ్చిన మాట కూడా దేవుడు ఎదిరించి జయించినారు. ఫస్ట్ సైతాన్ ద్వారా వచ్చిన ఒక పాపం మీరు ఓవర్కమ్ చేసినప్పుడు అది చేయకుండా అది కాలుకి మీరు నశించి ఆ పాపం చేయకుండా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎన్ని పాపములు సైతాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు జయించారండి. ఇప్పుడు చాలామంది వాక్యం చెప్తారు రకరకాలు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసినా చాలామంది వాక్యం చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం అన్నీ విన్నప్పుడు ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అన్నీ మంచి మనం అనుకుని ఉన్నాం. కానీ బైబిల్ ప్రకారం కొంచెం ఆలోచన చేయండి. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఆలోచన చెప్తానండి మీకు చిన్న ఆలోచన. ప్లీజ్ టేక్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బైబిల్లో మీరు ఏమో ఒక బైబిల్ వాక్యం చదవకుండా ఏమి చేయండి, దావీదు విషయం, ఆయన విషయం మీరు డిక్షనరీ కొట్టండి, దావీదు కొట్టిన వస్తుంది. యాప్ ఉంది బైబిల్లో మనకు ప్లే స్టోర్లో. దావీదు లైఫ్ మాత్రం చదవండి. ఆ దావీదు జీవితంలో ఎందుకు ఆయన చేసినారు. ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను. దావీదు గొల్యాతోడు యుద్ధం చేసిన తర్వాత ఆ గొల్యాత్ పట్టయం తీసి ఆయన తల తీసివేస్తారు. కట్ చేసిన తర్వాత బైబిల్లో ఉంది ఆ గొల్యాత్ పట్టయము దావీదు వాడలే ఎక్కడో ఒక చోట్ల పెట్టేశారు. తర్వాత కొంచెం సంవత్సరం తర్వాత ఆ పట్టయం ఎక్కడని అడుగుతారు. ఎందుకు అన్ని రోజులు ఆ పట్టయం ఆ గట్కము ఆయన ఉపయోగం చేయలేదు చూడండి బైబిల్లో. అది మాత్రం కాదు, ఒక షిప్, ఒక ఓడం 300 అడుగు అంత లెంత్, 30 అడుగులు హైట్, 50 అడుగులు బ్రాడ్, ఇంత పెద్ద ఓడం షిప్ చేయాలైతే సైంటిఫికలీ ఆ షిప్ చేసిన వాళ్ళు చెప్తారు ఇలాగ బోటు అసాధ్యం, నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ షిప్ మింగిపోవుని చెప్తారు, లేదా సైడ్లో పడిపోవు. కానీ బైబిల్ ప్రకారం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు, రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు దగ్గర అనిమల్స్ 10,000 మంది, 10,000 జతలు, 10,000 ఫీమేల్ అండ్ మేల్ అనిమల్స్ నోవా కాలంలో వచ్చింది. అది లోపల తర్వాత వీళ్ళు 8 మంది, వీళ్ళందరికీ భోజనం కావాలి, నీళ్ళు కావాలి, తర్వాత వంట చేయాలైతే అది అగ్గి కావాలి. బైబిల్లో ఆయన చెప్పినారు అంతా పెద్ద ఓడంలో ఆ షిప్లో ఒకటే ఒక కిటికీ మాత్రం పెట్టు, అది కూడా పైన పెట్టు, టాప్లో పెట్టు చెప్పినారు. సో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ కావాలి. బైబిల్లో ఉంది మోర్ దెన్ 300 feet అబౌవ్ ఆ షిప్ కట్టబడాలి. అక్కడ ఎలాగ ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది. హిమాలయాస్కు ఎక్కువ హైట్ అండి, హిమాలయ హిల్స్కు పైన అక్కడ ఎలాగ ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది. ఇది ఆలోచన చేయండి. బైబిల్లో సైంటిఫిక్ కూడా ఆలోచన చేయండి. దేవుడి సిద్ధమైతే వేరే ఒక రోజు కూడా ఇలా కన్వెన్షన్లో లేదా మీకు నాకు ఛాన్స్ దొరికితే చెప్తాను ఆ రహస్యం. సరే, బైబిల్లో ఫస్ట్ నోవాకు దేవుడు చెప్పినది ఇలాగ ఒక ఓడం కట్టుని చెప్పిన. అది కట్టుని చెప్పిన వెంటనే ఆయన మనసులో 2-3 తలంపులు రావచ్చు. మొదటి, ఇంత పెద్ద ఓడం కట్టాలైతే నాకు ఎక్కడందు మనుషులు దొరుకుతారు. అది జనముల దగ్గర వచ్చి చెప్పినప్పుడు జనములు అందరూ చూసించారు. మీకేమీ పిచ్చి పట్టిందా, ఇంత పెద్ద ఓడం, ఆ వర్షం ఉన్న మాట, ఆ రెయిన్ వస్తుంది అలాగ మాట ఎవరుమే వినలేదు. ఫస్ట్ టైం నోవా నోట్ ద్వారా వినపడతారు. అందరికి మా మాట వినబడుతుంది. అందరు పిచ్చిని చెప్పినారు, ఎవరు సహాయం చేయలేదు. వాళ్ళు మోర్ దెన్ 100 years ఆ షిప్ కట్టారు, ఓడం కట్టినారు. ఓడం చేయాలి, వాళ్ళకి టైం దొరికింది. మోర్ దెన్ 100 years కట్టినారు ఉంది బైబిల్లో, 100 సంవత్సరం. కానీ ఆ షిప్ కట్టినప్పుడు 8 మంది మాత్రమే, ఎవరూ సహాయం చేయలేదు. ఎలా కట్టినారో ఆలోచన చేసి చూడండి. దేవుడు కృప, దేవుడు సహాయం చేసినారేమో. బైబిల్లో దేవుడు సహాయం చేసినారని లేదు ఎక్కడ. ఈ 8 మంది మాత్రమే కట్టినారు. సరే, దేవుడిచ్చిన ఒక ప్లాన్ అది తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్పాలైతే ఒక మంచి భర్త తన భార్యగా. నోవా ఏం చేసినారు, తన భర్తకు వచ్చి ఇలాగ ఒక దేవుడు నాకు బయలుపరిచినారు, ఇలా కట్టుని చెప్పినప్పుడు ఆమె బైబిల్లో నోవా భార్య నోవాకి దగ్గర పోయి మీకు పిచ్చి పట్టిందా, అది పట్టిందా, అలా చెయ్యొద్దు, దేవుడి దగ్గర ఇంకా ఒకసారి అడుగుని చెప్పకుండా ఆ దేవుడిచ్చిన ప్లాన్ అలాగే నోవా తన భార్యకు చెప్పినప్పుడు
భార్య అలాగే లోబడింది. ఇదిదా ముఖ్యం అండి. చాలామంది ఇంటిలో దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు భార్యవో భర్తవో ఇలాగ దేవుడు బయలుపరిచినారండి, దేవుడు ఇలాగ చెప్తారండి, ఇది చెయ్యం చెప్పినప్పుడు, భార్య వచ్చి భర్త దగ్గర చెప్పినప్పుడు, భర్త వచ్చి భార్య దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఆ దేవుడి మాటలకు చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఈ వాక్యం నుండి వాళ్ళు మీ ఇంటిలో కూడా అది జరుగుతుంది. కానీ నోవాకు దేవుడు చెప్పిన ఒక ప్లాన్, ఆ ప్రణాళిక వచ్చి చెప్పినప్పుడు వైఫ్ లోబడింది. ఎంత మంచి వైఫ్ చూడండి. ఈ కాలంలో ఎలాగ ఉంటారండి వైఫ్స్ చాలామంది. ఒక బిజినెస్ పడిపోయింది అయితే భార్య ద్వారా వస్తుంది. డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, డబ్బు లేనప్పుడు ఒక మాట. నేను అమ్మ ఇంటికి పోయి ఉంటాను ఒక 2-3 వారంలో. నేను అక్కడ తమ్ముడి ఇంటికి పోను, అన్న ఇంటికి పోను, అక్క ఇంటికి పోతాను. నేను ఇంట్లో భోజనం లేదు. నేను అక్కడ పోయి వచ్చిన 1 మంత్ భోజనం పదార్థం మిగిలిపోతుంది కదా అని కొంతమంది కూడా ఇలాగ వెళ్తున్నారు. కానీ నోవా ఉన్నప్పుడు నోవాతోడే ఉండిపోయింది వైఫ్. నోవా వైఫ్ గురించి వాక్యం చెప్పాలైతే మనకు రెఫరెన్స్ ఎక్కువ లేదు. అది డీప్గా నోవా గురించి మీరు చదివినప్పుడు చాలా రహస్యం అక్కడ దేవుడు బయలుపరుస్తున్నారు. నా ప్రియులారా, నోవా దేవుడు మాటలకు లోబడి ఆ ఓడం కట్టినారు. సపోజ్ ఆ ఓడం కట్టలేదు, ఆయన కూడా అలాగే నిర్లక్ష్యంగా ఉండిపోయినారు అనుకోండి. కరెక్ట్గా దేవుడు చెప్పిన ఆ రోజు వర్షం తప్పకుండా రావాలి. నేను ఇదికు ముందు మీకు టైం దొరికినా ఇది మీటింగ్ కాబట్టి చెప్తాను. నా ఛానల్ బ్లెస్ ఈకే ఛానల్లో మీరు నోవా గురించి నేను మాట్లాడున్నాను, వాక్యం విని చూడండి. నోవా జీవితంలో ఆయన ఓడం కట్టు చెప్పిన వెంటనే ప్రారంభించినారు. సపోజ్ కట్టలేదైతే 100 సంవత్సరాల వరకు కట్టినారు. బైబిల్లో మెతుసెల కరెక్ట్గా చనిపోవాలి, అప్పుడు కరెక్ట్గా వర్షము రావాలి, ప్రపంచంలో ముగింపు రావాలి. ఈయన మెతుసెల మీనింగ్ న్యాయ తీర్పు కొడుకు, ద సన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఉంది బైబిల్లో. ఆయన ఎప్పుడు మరణిస్తారు ఎవరైతే? ఆనోకు కొడుకు, ఆనోకు మనవరాలు నోవా. మధ్యలో నోవా దేవుడితోడు నడిచి దేవుడితో ఎరిగి ఆయన ఎత్తబడినారు. కానీ నోవా ఆనోకు కొడుకు దేవుడితో సంచరించదా బైబిల్లో లేదు. సరే మన మనవరాడు ఓడం కట్టారని పోయి అక్కడ వచ్చి ఈ నోవాకు సహాయం కూడా చేయలేదు. ఆయన మరణించారు, ఓడం ఫినిష్ అయింది, వర్షం ప్రారంభించింది. బైబిల్లో ఉంది ఆ కరెక్ట్ టైం వర్షం 100 years తర్వాత. నా ప్రియులారా, సపోజ్ నోవా లోబడలేదైతే, ఓడం కట్టలేదు, ఆయన ద్వారా ఆయన చేతులు కట్టబడలేదైతే, సమ్టైమ్స్ 2 సైడ్ మన వేరెవరి ద్వారా కూడా కట్టవచ్చు కదా. ఆ కాలంలో వేరెవరు లేదు, నోవా తప్ప. దేవుడి కన్నులో కేవలం దేవుడి కన్ను దృష్టిలో పడినది నోవా మాత్రమే. నీది నోవా కూడా పాపం చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఆయనలో కొంచెం భయం, దేవుడి భయం ఉంది కదా, అది పట్టుకుంటారు. నా ప్రియులారా, నోవా పెద్ద పరిశుద్ధుడు అని చెప్పలేదు, కానీ నోవా జీవితంలో కొంచెం నీతి, పరిశుద్ధం దేవుడి కన్నులో కనపడింది. మీ కన్నులో దేవుడి కన్ను దృష్టి మీ మీద కూడా ఉంది. మనలో చాలా పాపం ఉంది, కానీ కొంచెం పరిశుద్ధం దేవుడి భయం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పరిచి మీ ద్వారా ఏమి చేయాలో దేవుడు చేస్తారండి. నోవా ద్వారా ఒక దేవుడు ప్లాన్ జరగాలి, తను ప్లాన్ జరగాలి. కొంచెం భయం ఉంది, తను ప్లాన్ దేవుడు నోవాకి ఇచ్చినారు. కానీ నోవా ఆ ప్లాన్కి లోబడి అది చేసినారు. జరిగినది ఏమి? దేవుడి కృపలో వర్షం వచ్చింది. లోబడిన నోవా పిల్లలు, కోడలు, 3 కొడుకులు, వైఫ్, కోడలు 8 మంది తప్ప అందరు ఆ నీళ్ళలో దేవుడు చంపేసినారు, చనిపోయినారు ఆ నీళ్ళు. దేవుడికి లోబడినారు కాదా. నోవాకు వచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏమిటి అయితే, నోవా కుటుంబం కాపాడబడింది. నోవా జనరేషన్లో ఒక కొడుకు మోవాబియ స్త్రీ పెళ్లి చేస్తారు. ఆ మోవాబియ స్త్రీ, నేను ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో వస్తుంది, రూతు పుట్టినారుంది. ఆ రూతు జనరేషన్లో దావీదు తర్వాత దావీదు జనరేషన్లో యేసు పుట్టినారు ఉందండి. నా ప్రియులారా, నోవా కుటుంబంలో ఆ 3 కొడుకులో 3 కొడుకు నోవా మాటకి, దేవుడి ద్వారా వచ్చిన నోవా మాటకి ఏం చేసినారు? లోబడినారు. కాబట్టి వాళ్ళు యేసు ప్రభు సంతతిలో జనరేషన్లో వాళ్ళు చేరినారండి. అందుకనే వాళ్ళు సేమ్ కామ్ యాబేత్ వాళ్ళ పేరు బైబిల్లో రాయబడింది. నోవా ఒక్కరు ఒబీడియన్స్ లోబడినారు. కుటుంబం
ఫుల్ కుటుంబం కాపాడబడింది. మీరు ఒక్కరు దేవునికి లోబడండి, యేసు ప్రభుకు లోబడి అని రక్షణ పొందుకోండి. మీ కుటుంబం ఫుల్ ఆశీర్వాదం. మీరు చిన్నపిల్లలో పెద్దలో. సో ఒబే ద గాడ్స్ వాయిస్. సో నెంబర్ 2. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, నేను ఇప్పుడు చెప్పినాను కదా, నోవా కొడుకులో ఒక కొడుకు వేరే క్యాస్ట్లో పెళ్లి చేసినారు. అది ఎవరైతే మోవాబి దేశంలో ఉండే వాళ్ళు పెళ్లి చేసినప్పుడు ఆ జనరేషన్లో పుట్టిన ఒక తల్లికి పుట్టిన వ్యక్తియే రూత్. ఇప్పుడు రూత్ జీవితం అనండి. రూత్ పుస్తకం తీసుకోండి. 1వ అధ్యాయంలో నగోమి అత్తగారు పెళ్ళి అయింది, కొడుకులు చనిపోయినారు. కానీ జరిగినది ఏమిటైతే ఆ ఇద్దరమే బయట పంపింది నగోమి అత్త. కానీ రూత్ మాత్రం చెప్పింది, మీ దేవుడే నా దేవుడు, నువ్వు ఏం చెప్తా అది చేస్తాను చెప్పి నగోమితో ఉండిపోయింది. నగోమి చెప్తే నన్ను ఎందుకు అందరూ ఇలాగ నగోమి పిలుస్తారు, నన్ను మారాను పిలండి, నా జీవితంలో చేదుకు తప్ప సంతోషం ఏమీ లేదు, నెమ్మది లేదు, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, నా కొడుకులం పోయినారు, నాకేమీ లేదు అని చెప్పింది. నేను మీ తోడు చచ్చిపోతానని చెప్పి ఆ నగోమి దగ్గర ఉండిపోయింది. నగోమి దగ్గర ఉండిపోయింది కాబట్టి ఈ ఆశ్రదం వచ్చింది. బైబిల్లో మనం చెప్పాలైతే కష్టం. కానీ రూత్ జీవితంలో ఒక కార్యం జరిగింది. కొంచెం రోజు అలాగే ఇద్దరు కాదా కోడలు, ఒక కోడలు పోయింది. కానీ రూత్ నగోమితోడు ఉండిపోయింది. నగోమితోడు ఉండిపోయినప్పుడు నగోమి ఒక ఆలోచన చెప్పింది. పక్క ఒక ఊర్లో బోవాసును ఒక ఆయన ఉంటారు. ఆయన చిన్న వయసు కాదు, ఆయన వయసు ఎక్కువ. ఆయన ముసలు, కొంచెం ఓల్డ్ మ్యాన్. నువ్వు అక్కడ పోయి పని చేయి, తర్వాత ఒక్కరోజు పని చేసిరా నేను చెప్పినప్పుడు మొదటి రోజు పంపింది. బైబిల్లో కరెక్ట్గా ఉంది. రూత్ లోబడి రూత్ అక్కడ పోయి పని చేసింది. అక్కడ దొరికిన కొంచెం ధాన్యం తీసుకుని వచ్చి అదన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇంట్లో ఇచ్చింది. ఇప్పుడు 2వ రోజు చెప్తుంది నగోమి, ఈ రోజు కూడా పోవాలా అంతగానో అడగలే. నగోమి చెప్పింది, నేను అక్కడే పోతాను, నగోమి ఇష్టంగా రూత్ ఆమె ఇష్టంగా నిన్న పోయినా ఏదో దొరికింది, ఈరోజు కూడా పోయి వస్తాను చెప్పలే. బాగా ఉంచండి. నగోమి సెకండ్ టైం చెప్పినప్పుడే రూత్ బయలు జరిగింది. నగోమి ఇప్పుడు చెప్పింది, రూత్ నువ్వు బోవస్ దగ్గర పో, రాత్రి వరకు ఉండు. ఆయన పడుకున్న తర్వాత ఆయన పాదం మీద ఉన్న బెడ్షీట్ తీసివేసి ఆ పాదంలో పడుకో, కాలు మీద ఆయన పాదం మీద సాగిలబడి పడుకో. తర్వాత ఉదయం లేచినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని ఏమి చెప్తారో అది నువ్వు చెయ్యి. ఇదిదా దేవుని ప్రణాళిక. ఈమె నగోమి ఒక యవ్వన అబ్బాయి దగ్గర ఆమెను పంపినా మనం వేరే విధంగా మనకు మైండ్ వస్తుంది. కానీ ఆయన ఓల్డ్ మ్యాన్, ఒక తండ్రికి సమానం. బోవాసు తెలుగులో, తమిళ్లో బోవాసు, తెలుగులో మీకు తెలుసు కదా. రూత్ అలాగే చేసింది. ఉదయగాలు లేసినప్పుడు కాలు కింద ఎవరో ఒకరు ఏడుస్తుంది. నేను చూసినప్పుడు రూత్ అప్పుడు అడిగినప్పుడు, నువ్వు ఎవరిని అడిగినప్పుడు అప్పుడు రూత్ చెప్తుంది, ఇలాగా నాకు ఆమె ఇంట్లోంచి వచ్చినాను. ఇక్కడ ఆమె జనరేషన్ ఆమె చెప్పినప్పుడు ఆమె మంచికి ఇస్రాయేల్ యూదా తరతరాల్లో పుట్టిన వ్యక్తి కాదు, అన్య వంశంలో పుట్టిన మోవాబి వంశంలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తి. ఒప్పుకోరు కదా. కానీ బోవాసు మాత్రం తన కాలు మీద సాగి. ఇక్కడ బోవాసు ఎవరైతే యెహోవా దేవుడిని అనుకోండి, దేవుడు యేసు ప్రభుని కూడా అనుకోండి, దేవుడే. అప్పుడు ఆయన చెప్పినారు, నువ్వు ఈ ఏరియాలో చాలామంది యవ్వన పిల్లలు ఉండారు, యవ్వన అబ్బాయిలు ఉండారు, వాళ్ళ దగ్గర పోవకుండా నా కాలు కింద ముసలైన నా కాలు కింద వచ్చినప్పుడు అడుగుతా, నన్ను పెళ్లి చేయ మీకు ఇష్టమా. ఆయన వెంటనే ఏం చేసింది, నగోమి దగ్గర చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇదిదా దేవుడు ప్రణాళిక. సపోజ్ లేదండి నేను ఇక్కడ పని చేస్తాను, నాకు పని మాత్రం చాలు, నేను పెళ్ళిలా చేస్తానని చెప్పవచ్చు రూతు. కానీ నగోమి చెప్పింది, ఆయన ఏమి చెప్తారు చెయ్యి. ఆయన నోటు వచ్చింది, నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటామని అడిగినప్పుడు ఆమె వెంటనే ఎస్ అని చెప్పింది. ఏనా నగోమి చెప్పిన మాటకి లోబడింది. నా ప్రియులారా, రూత్ జనరేషన్ బాగా మీరు 3వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు రూత్కు పుట్టిన ఒక అబ్బాయి ఓబేత్ బైబిల్లో ఉంది. రూత్కు ఆ ఓబేత్ పుట్టిన తర్వాత తీసుకొచ్చి నగోమి హస్తంలో పడేసి తర్వాత చూసిన రూత్ పేరు అక్కడ కనపడలే. తర్వాత రూతు ఎక్కడ కనపడలేదు. ఆయన బాధ్యత తీరింది. రూతు జీవితంలో ఎంత బెస్ట్ లైఫ్ అండి నా ప్రియులారా. రూతు
ఆ నగోమి మాటకి, దేవుని మాటకి లోబడి ఆ బోస్ కాళ్ళు సాగిలపడినప్పుడు రూత్ జనరేషన్లో, రూత్ తరతరాల్లో, తర్వాత ఆ ఈసాయి పుట్టినారు. ఈసాయి ఓబెద్ తర్వాత ఈసాయికి పుట్టినది దావీద్ జనరేషన్లో నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పుట్టినారండి. మొదటి అధ్యాయం మీరు చదవండి. మత్తయి మొదటి 2 వాక్యం చదవండి. బైబిల్ ఉంది, ఆబ్రహాము కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు వంశ చరిత్రం ఉంది. ఆబ్రహాము కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు ఉందండి. మధ్యలో చాలామంది ఉన్నారు. ఆబ్రహాం ఎక్కడ, దావీదు ఎక్కడ? మత్తయి మొదటి అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యం చదివి చూడండి. ఇదే రహస్యం. నేను చెప్పిన ఈ మాట, ఈ వాక్యం తర్వాత మీరింటికి పోయిన తర్వాత మీరు వాక్య ధ్యానం చేయండి. నా ప్రియలారా, దేవునికి మీరు లోబడినప్పుడు చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదం మీ మీద కుమ్మరించబడుతుంది. ఇప్పుడు దావీదు వంశంలో యేసుప్రభు పుట్టినారండి. యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడు బైబిల్లో ఉంది, ఒక్క మనుష్య అతివిధేయత ద్వారా ప్రపంచంలో శాపం వచ్చింది. అది ఎవరైతే ఆదాము డిసొబీడియన్స్ ద్వారా శాపం. ఇక్కడ రెండో ఆదాం ఎవరైతే యేసుప్రభు లోబడినారు కాబట్టి బైబిల్ ఉంది, ఈ ఆదాం ఒక్క మనుషులు లోబడిన ఒబీడియన్స్ ప్రకారంగా రక్షణ వచ్చింది అని బైబిల్లో ఉంది. యేసుప్రభు. నా ప్రియలారా, ఈరోజు కొంచెం మనకు ప్రార్థన ఉంది కాబట్టి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా మెసేజ్. దేవుని మాటలకు లోబడండి. దేవుడు మీతోడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారు. అదే సమయంలో ఇంటిలో మీ నాన్న ద్వారా మీతోడు మాట్లాడతారు, అమ్మ ద్వారా మాట్లాడతారు, సమ్టైమ్స్ భర్త ద్వారా మీతోడు, భార్యతోడు మీతోడు మాట్లాడతారు. మీరు అది నేను గొప్ప, నువ్వు చిన్నవాడు అలాగలా మనం అలాగా చేయకూడదు. అది దేవుడు మాటలైతే అదికి లోబడి చూడండి. సమ్టైమ్స్ మీరు వేరే సంఘం, మీ ఇంటికి వేరే సంఘ పాస్టర్ వచ్చి ఇలాగ చేయండి, దేవుని మాట ప్రకారం ఆయన మాట్లాడతారు అనుకోండి, అది చేసి చూడండి. దేవుడు ఆశీర్వాదం మీకు వస్తుంది. కొంతమందికి ఏమైతే నా పాస్టర్ ఏం చెప్తారో అదే నేను చేయాలి అని ఉంటారు. అందుకే నేను చాలామంది ఇంటికి నా పోను. ఎందుకైతే కొంతమంది నన్ను ఇష్టపడాలి. అది కూడా భార్య భర్త. సమ్టైమ్స్ కొంచెం ఇంటిలో ఇప్పుడు స్త్రీలే చాలామంది భయంకర ఇష్టపడతారు. ఎవరన్నా సేవకులు ఇంటికి రావాలి. అది నన్ను చాలామంది ఇప్పుడు నా గురించి విని సిస్టర్స్ పిలుస్తారు. అప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్పను, ప్రార్థన చేస్తాను. సరే సిస్టర్ వస్తాను. ఏమి ప్రార్థన? ఎప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి నన్ను స్వాగతించారు, అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో అడుగు పెడతానండి. ఎందుకైతే వాళ్ళిద్దరం ఇష్టపడాలి, ఊరికే పిలవకూడదు. దేవుడి కృపలో కొంతమంది ఇంట్లో భార్య భర్త పిలుస్తారు, హస్బెండ్స్ పిలుస్తారు, రండి వాళ్ళిద్దరు పిలిచినప్పుడు నాకేమో దేవుడే నన్ను అక్కడ పంపిస్తాను, ఒక మంచి ఫీలింగ్స్ వస్తుంది. అక్కడ పోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తున్నారు. ఇంకా ఒక విషయం చెప్తానండి. సమ్టైమ్స్ నా విషయంలో ఈ కరోనా కాలంలో లాక్డౌన్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఈ కన్వెన్షన్ జరుగుతుంది, దేవుడి కృపలో పాస్టర్స్ పిలుస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దమ్. ఇట్స్ ఆల్ గాడ్స్ ప్లాన్. ఇప్పుడు ఈ కరోనా కాలంలో చాలామంది తెలుస్తున్నారు ఉన్నారు, కానీ నాకు ఫోన్లో చేయలే. వాళ్ళు ఎందుకు ఫోన్ చేయలేదో, ఇష్టపడలేదో, లేదా టైం లేదో నేను కూడా ఏమనట్లా వదిలేండి, అది మనకు అవసరం లేదు. కానీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ నన్ను పెట్టి ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలామంది నాకు పరిచయం అయినారు. బెంగళూరులో, ఆంధ్రదేశంలో, కొంచెంమంది బయట కూడా నాకు పరిచయం. కొంచెంమంది నాట్ సో మనీ, టోటల్ 5 to 10 పీపుల్. చాలామంది అటెండ్ అయినారు, కానీ మోర్ దెన్ 300 పీపుల్. అందులో మినిమం 5 to 10 పీపుల్ అనుకో, 10 కూడా కాదు, వెరీ తక్కువ, 7 to 8 పీపుల్ మాత్రం నన్ను గుర్తుపెట్టి మీకు గూగుల్ పే ఉందా, ఫోన్పే ఉంది అని అడిగి నాకు కాணிకలు పంపినారు. అందులో కొంచెంమంది నేను ముఖమే చూడలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు నేను కొంచెం కాలం ముందు పోయి వాళ్ళ ముఖం చూసిన, ముఖమే చూడకుండా కొంచెంమంది వాళ్ళు చిన్న కాணிక కాదు, బెస్ట్ ఆఫరింగ్ కాணிక పంపినప్పుడు నేను మనసులో ఆనంద కన్నీరు. నేను అలాగే దేవుడు నా కోసం కొంచెం దేవుని బిడ్డల ఈ ప్రపంచంలో ఉంచి ఉంటారు, నా కోసం. నిజమండి. సపోజ్ ఈరోజు మీటింగ్ మీరు నన్ను చూస్తారైతే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. వాళ్ళు పంపిన ప్రతి ఒక్కరి కూర్చి నేను దేవుడు సన్నిధిలో ఆనంద కన్నీరు మాత్రం కాదు, భారం కలిగి వాళ్ళ కోసం భారం. ఈరోజు కూడా మర్చిపోనండి. ఇది పబ్లిక్ మీటింగ్ కాబట్టి నేను పేరు ఇష్టపడలేదు. బెంగళూరులో కొంచెం 2 ఫ్యామిలీ ఉంటారు, వాళ్ళు నాకు పరిచయమే లేదండి. ఇంకా
నాకు కొంచెమే పరిచయం కొంచెంమంది ఉండారు ఆంధ్రదేశంలో, కొంచెం వాళ్ళు కూడా. వీళ్ళందరూ ఎందుకు చాలామంది ఉండారు, చాలామందికి వాళ్ళు పంపొచ్చు కదా, నాకెందుకు పంపాలి? దేవుడు మాటకి లోబడినారు. దేవుడు చెప్పినారు పంపిణీ. దేవుడు మీకు చెప్తా ఎవరికి ఏమి చేయాలి దేవుడు చెప్పిన వెంటనే లోబడి పంపినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ కుటుంబంలో అద్భుతం 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 తర్వాత అద్భుతం 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 కాదు అద్భుతం మిరకిల్స్ ఆఫ్టర్ మిరకిల్స్ విల్ హ్యాపెన్ టు యువర్ లైఫ్. మీ కుటుంబంలో. నా ప్రియులారా, దేవుడు సేవ ప్రేమించండి, దేవుడు సేవకులు ప్రేమించండి. దేవునికి మన మన ప్రభు అయిన దేవుడికి ఎక్కువ లోబడి 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 కొంచెం మంది ఎప్పుడు ఒబే చేస్తారు. ఒబీడియన్స్, లోబడి 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 చిన్న చిన్న మాట లోబడి లోబడి దేవుడు ఒక చిన్న మాట చెప్పిన ఇమీడియట్గా కొంచెం మంది లోబడతారండి. నా ప్రియులారా, దేవునికి మీరు లోబడి అలవాటు చేసుకోండి. నోవా కాలంలో ఆయన చెప్పినప్పుడు అక్కడ అంతా బెత్త ఓడం ఎలాగ కట్టాలి ఆయన లోబడినాను, కట్టబడింది. ఓడం కట్టబడి సైంటిఫిక్గా అది ప్రూవ్ అయింది. సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది. అంత పెద్ద ఓడం నీళ్ళలో పోవాలైతే అది పడిపోవు, లోపల ఫుల్ వెయిట్. కానీ దేవుడు చెప్పింది ఏం తెలుసా? కరెక్ట్గా చెప్పినారు. నువ్వు భూమి మీద కట్టని చెప్పకుండా ఒక పెద్ద కొండ చూపినారు, ఆ కొండ మీద పోయి కట్టండి. అదా కరెక్ట్. దేవుడికి జ్ఞానం లేకుండా ఏం చెప్పరు, బుద్ధి లేకుండా చెప్పరు దేవుడు. ఆయన అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఓడం ఒక షిప్ పోవాలైతే నీళ్ళు ఉండాలి, నీళ్ళు మీద పోవాలి. కానీ నోవా కట్టిన ఓడం కట్టని చెప్పి దేవుడు నీళ్ళు పోసినారు. నీళ్ళు పోసి నీళ్ళు ఆ షిప్ అలాగా. ఒక రహస్యం చెప్తానండి. ఓడం అందరూ ఓడ లోపల నోవా ఫ్యామిలీ 8 మంది 7 మంది, నోవా ప్లస్ 7 8 మంది, తర్వాత 10,000 అనిమల్స్ అన్నీ పోయిన తర్వాత బైబిల్ ఉంది, దేవుడు బయట నిలబడి ఆ నోవా షిప్ డోర్ ఏం చేసినారు? మూసివేసినారు ఉంది. దేవుడు లోపల లేదు, దేవుడు బయట ఉండారు. ఎందుకు దేవుడు బయట ఉండారు? అదొక పెద్ద టాపిక్. రేపు మీరు ఆ వాక్యం వినపోతారండి. దేవుడు బయట నిలబడినారు. దేవుడు ఆ ఓడను కాపాడాలి. 8 మంది లోపల ఒక కిటికీ విండో ఒక్కటి మాత్రం అదో సైజ్ చెప్పినారు దేవుడు. బైబిల్లో మీరు చదివి చూడండి, 6వ అధ్యాయం 7వ అధ్యాయంలో పైన ఒక చిన్న కిటికీ కట్టండి. పైన చిన్న కిటికీ. ఎందుకైతే 40 రోజుల దేవుడు చెప్పినప్పుడు అది తెరచి ఒక కాకి పంపండి చెప్తారు కదా, ఒక బర్డ్ పంపండి చెప్తారు. బైబిల్లో ఉంది. అందుకోసం పైన పోయి పంపాలి. బైబిల్లో ఇదన్నీ ఇదికి ముందు చదివినప్పుడు నాకు అంతా లేదైతే ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడిన వాక్యం మీకు చెప్తానండి. సో దేవుడికి లోబడి మీరు ఆశీర్వాదం పొందుకోండి. రూత్ జీవితం నగోమి మాటకి వేంబడిపోయింది. నన్ను ఒక మంచి అందమైన, నేను ఎంత అందమైనా, రూతు చాలా అందమైన స్త్రీ, వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. బైబిల్లో ఉంది, సౌందర్యం ఉంది. చిన్న వయసు ఉండవు అబ్బాయి దగ్గర పంపల, పెళ్లి చేయలేదు. కానీ ముసలాయన దగ్గర, ముసలాయన చెప్తారు ఎంతమంది ఉండారు ఏమన్నా పిల్లలు, అక్కడ పోకుండా నా దగ్గర నా కాలు కింద పడినావని చెప్పి ఈ ముసలిని లోబడ నువ్వు పెళ్లి చేస్తావా అని చెప్పినప్పుడు ఆమె పెళ్లి చేసింది. దేవుని కృప. ఆ ముసలాయనకి బిడ్డలు కొడుకు పుట్టింది, ఓబేత్. ఆయన కూడా ఒక ప్రవక్త అని బైబిల్లో ఉంది. ఆ ఓబేత్ జనరేషన్లో పుట్టిన ఈసాయి దావీదు నాన్న, ఈసాయికి పుట్టిన కొడుకు దావీద్ జనరేషన్లో యేసు ప్రభు పుట్టారండి. ఎంత గొప్ప రహస్యం చూడండి. ఆ రూత్ మాత్రం లోబడలేదు, వేరే అమ్మాయి లోబడిపోయింది, రూత్కి ఆశీర్వాదం లేదు. కానీ రూత్ పేరు ఆ బైబిల్లో ఉండాలి. రూత్ కోసం 3 అధ్యాయం పెట్టాలని దేవుడు పెట్టేశారు. ఆ రూత్ నగోమి పేరు కూడా బయట రావాలి, కష్టం. ఆ రూత్ కోసం బైబిల్ మధ్యలో సెంటర్లో బైబిల్లో ఉంది మనకు ఆ రూత్ బుక్ రాసినారు. బైబిల్లో రూత్ పుస్తకమే ఫస్ట్ రాయబడింది బైబిల్లో ఉంది. అది మనకు లైన్ పెట్టినారు ఆదికాండం అలాగే. కానీ రూతే ఫస్ట్ బుక్. సామెల ద్వారా రూత్ పుస్తకం రాయబడింది. ఆ రూత్ కోసం రూత్ లోబడింది కాబట్టి, రూత్ జనరేషన్లో దావీదు జనరేషన్లో యేసు పుట్టినారు కాబట్టి రూత్కు దేవుడు ప్రాముఖ్యచ్చినారు. నా ప్రియులారా, ఈరోజు మీ వాక్యంలో విన్న అలాగే కొంచెం హెడ్లైన్స్ చెప్తానండి. నోవా లోబడిన ప్రకారం
కుటుంబం కాపుదల. అది మాత్రం కాదు, వాళ్ళ జనరేషన్లో యేసు ప్రభు పుట్టినారు. సో దే ఆర్ జీసస్ జనరేషన్. చెప్తారు కదా, నా యేసు ప్రభు జనరేషన్, నా ఏం తరతరాలు తెదా, అది ఒక పెద్ద మన గౌరవం అండి. 2, రూత్ జీవితంలో ఆమె నగోమికి లోబడింది, బోవాస్కు లోబడింది. రూత్ ద్వారా ఒక మంచి పరిశుద్ధమైన జనరేషన్. ఆమె పుట్టి పెరిగిందన్నీ మంచి జనరేషన్ కాదు, కానీ రూత్ లోబడిన తర్వాత లోబడిన యేసు ప్రభు జనరేషన్ ఆమె ద్వారా వచ్చింది. సో మీ ద్వారా జనములు రక్షణ పొందుకోవాలి, మీ ద్వారా జనములు దీవించబడాలని దేవుడు ఇష్టపడతారు. మీరు లోబడండి. మీ ద్వారా ఈ ప్రపంచం, ఇండియా దేశం మాత్రం కాదు, ఈ ప్రపంచం మీరు ఎక్కడ ఉంటారో, సింగపూర్, మలేషియా, యూకే, అమెరికా, ఏ కంట్రీలో ఉంటారో, మీ ద్వారా మీ దేశం దీవించబడుతుంది. ఒకటే చేయాలి, మనం దేవుని మాటకు లోబడాలి. కొంతమంది అడుగుతారు, ఎలాగ దేవుడి మాటకు లోబడాలైతే చిన్న చిన్న మాటలకు ఫస్ట్ లోబడండి. చిన్న మాటకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మీ ఇంటికి ఒక సేవకులు వస్తారు, లేదా ఆయన అంతా పెద్ద రిచ్ మ్యాన్ ఉండరు, కొంతమందికి డ్రెస్ కూడా బాగుండదు. చూసినప్పుడే మీకు ఆయనకి ఏమి ఇవ్వాలి, ఊరికి వస్తారు, నెలలకి వస్తారని అలా కాదండి. మీరు దేవుడి ప్రార్థన చేసి మనపూర్వంగా సంతోషంగా ఆయన గణపరచండి. తర్వాత మీకు దేవుడు చెప్తారు, ఈయన కూడా ఏం చెప్పినప్పుడు వస్తుంది. కొంతమంది ఆయన పెద్ద సేవకులండి, మన చిన్న కాணிకి ఇచ్చినా ఆయన బాధపడతారో ఏమో, ఆయనకు పెద్దది ఇవ్వాలి, మనం ఇస్తాం. కానీ ఒక పేదవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వేరే విధంగా చూడొద్దు. ప్రార్థన చేయండి, దేవుడు మీకు ఏం చెప్తారో అది చేయండి. మీ పిల్లల విషయంలో, మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ విషయంలో కూడా ప్రార్థన చేయండి, దేవుడు చెప్తారు. ఇంకా ఒకటి చెప్తాను, యవన పిల్లలకు, చాలామంది ఉన్నారు యవన పిల్లలు, మీ ఫ్యూచర్ కోసం నువ్వు బాగా ప్రార్థన చేయి. యేసయ్యా, నాకు ఎవరి ద్వారానా మీ మాటలు రావాలని చెప్పి బైబిల్ చదివినప్పుడు యేసయ్య నాతోడు మాట్లాడండి, దేవుడు తప్పకుండా మీతోడు మాట్లాడతారు. తర్వాత చిన్న విషయం చేయకూడదని చెప్తారు, మీ మనసాక్షులు దేవుడు మాట్లాడతారు. లోబడి చేయకూడదు చేయండి. నేను పోవాలి, నేను కావాలి, ఇది కావాలి, ముండితోడు మీ పేరెంట్స్ దగ్గర అడగొద్దు. ఇంట్లో ఓకే చెప్పినా, నేను కొని ఇస్తాను చెప్పినా ఓకే, వాళ్ళు కొని డబ్బు లేదైతే, అమ్మ డబ్బు ఉంది అడగండి, నాన్న దగ్గర నాన్న డబ్బు ఉంది అడగండి, లేదు నాన్న దగ్గర డబ్బు ఉంది, దాని డబ్బు ఉంది చేస్తాను, ఫోర్స్ చేయకూడదు. వాళ్ళు ఓకే చెప్పినా మీకు కొని ఇస్తారు, లేదైతే ప్రశాంతంగా ఉండండి. లేదు నేను అడిగినా నువ్వు ఇవ్వలేని ఒక మొండిగా కోపంగా ఉండకూడదు. నేను మరల చెప్తాను, 100% దేవుడి సిద్ధం. మీకు ఒక చిన్న వస్తువులు దేవుడు ఇవ్వాలైతే ఆటోమేటిక్గా అది వస్తుంది. చిన్న విషయం కూడా దేవుడు మీకు చేస్తారు. ఏమీ లేదు, ఈ మీటింగ్కి ముందు నిన్న ఒక కుటుంబంలో ఈవినింగ్ మీటింగ్, డే టైం ఒక ఇంటిలో మీటింగ్ జరిగితే మార్నింగ్ ఒక చిన్న సర్వీస్ చేసినాము. కానీ నాకు ఎలాగైనా మ్యాంగో మీద ఇష్టం, సీజన్ పోతుందే ఎలాగైనా తినాలనుకున్నాను. వాళ్ళ ఇంటికి పోయినప్పుడు ఫస్ట్ నా ప్లేట్ ముందు నాకు ఒక బ్యాగ్లో ఒక 2-3 పండు పెట్టి ఇచ్చినదే మ్యాంగో. నేను కొనుక్కోవాలనుకున్నాను, తినాలని అనుకున్నాను, డబ్బు ఉంది కానీ ఈ లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి పోయి మార్నింగ్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాను. కానీ చూడండి, అది చిన్న విషయం అండి, చిన్న విషయం. దేవుడి దగ్గర మీరు అడగండి, దేవుడు మీకు ఇస్తారు. లోబడి దేవుడి దగ్గర దీవెనం పొందుకోండి. ప్రార్థన. తండ్రి, కుమారుడ, పరిశుద్ధాత్మ, దేవుడి నామంలో ఈరోజు చేరిన ప్రతి కుటుంబంలో, ప్రతి ఇంటిలో సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం దయచేయండి ప్రభా. మీకు లోబడి నోవా ఎలాగ ప్రభువా చాలా గొప్ప ఒక వ్యక్తిగా ఆ నోవా కాలంలో మీరు చేయవలసింది మీరు చేసినారు. మీరు ఈ ప్రపంచంలో అంతా గొప్ప దేవుడు ఒక కార్యం చేయాలి మీరు ఇష్టపడినారు. అది నోవా లోబడినారు. నోవా ద్వారా మీరు చేసినారు. రూత్ కూడా లోబడింది ప్రభా. ఆ జనరేషన్లో మీ ప్రభు అయిన యేసు మీరు పెట్టినారు ప్రభా. మేము కూడా ప్రభా రూత్ అలాగే, నోవా అలాగే మీ మాటలకు లోబడి మీ ప్రణాళిక మా గురించి ఏముంది అదే మేము చేయాలి. నా గురించి, నా ఇంటి గురించి, నా భవిష్యత్తు గురించి ఏమి ప్రణాళిక అది నేను చేయాలి ప్రభా. మా అందరు దీవించండి. ఈరోజు వాక్యం ఎవరెవరు మనసులో దేవుడు మీరు మాట్లాడతారో, పిల్లల గురించి మీరు ఏమి ప్రణాళిక అదే చేయాలి ప్రభా. పిల్లలందరితో మాట్లాడండి, ప్లాన్ ఏమో చెప్పండి. ఏ విషయం కోసం ప్రపంచంలో పుట్టినారో అందుకోసం ప్రభా పిల్లలు దీవించబడి ఆ ప్లాన్ జరగాలి. దీవించండి. చాలా ప్రాముఖ్యంగా ఈరోజు పెళ్ళి సంబంధం కోసం ఎవరు ఎదురు చూసి ఉంటారు, ప్రత్యేకంగా మంచి సంబంధం దయచేసి ఈ సంవత్సరం ఎలాగైనా పెళ్లి జరిగిపోవాలి.
అలాగే పిల్లలు లేదు అని చెప్పి ఇష్యూలెస్ పీపుల్ ఎవరెవరు ఉంటారో ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం మీకు సిద్ధమైతే గర్భఫలం దయచేసి ఆస్వాదించండి. నష్టపడిపోయిన వ్యాపారంలో ఇంకా అభివృద్ధి అవ్వాలి ఎవరెవరు ఉంటారు ఆ వ్యాపారంలో సంపూర్ణమైన దీవెనం దయచేయండి. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, నా జీవితంలో దేవుని మాట వినాలి, దేవుడి కోసం బ్రతకాలి, దేవుని కోసం రోషం కలిగి ఉండాలి, కానీ నేను అప్పుడప్పుడు పాపంలో పడిపోతాను అని ఎవరెవరు ప్రార్థన చేసి అయ్యో నేను అప్పుడప్పుడు పడిపోతానే, నేను తప్పు చేస్తానే ఎంతమంది బాధలు ఉంటారో మీ రక్తంలో కడిగి వాళ్ళు నిలబెట్టండి. ఒక జయజీవ్యం దయచేయండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరు మీరు దీవించండి, ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఆస్వాదించండి. రేపు లాస్ట్ డే మీటింగ్ ప్రభువా, ప్రత్యేకంగా ఈ మీటింగ్లో మీరే మాట్లాడి మీరే మహిమ గడతాన్ని పొందుకోండి ప్రభా. నేను ఏమీ లేదు, మీరు చెప్పిన మాట అలాగే జనంలో చెప్పిన దీవించి ఆశ్రయించండి యేసయ్య నామంలో తండ్రి, ఆమెన్. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమెన్.